नमस्कार सांग मैंने आपण मानु समस्त को मो स्टोरी चैनल स्वागत। चलतु कहानी शुणा मितर मित कहानी भाग 14 पूर्व भाग जदि शुणी ना जल्दी जल्दी शुणी नियंतु। कहानी शुणी सारी सब्सक्राइब करिया केबे भूलिबेनी सांग माने। संजू फोन उठाई हालो कहले। अमृत स्वर शुणु शुणु संजू कहले बापा रे एबे फोन करुछु तो फोन को चाही चाही माउसी आउ चुटकी आज घर को पळेले। अमृत आश्चर्य हो गले कौन आज पळेले केते बेले गले। संजू कहले एई 3टा बेले गले बापा नहीं ट्रेन ने बसई आसिले। अमित कहले हे भगवान चुटकी बहुत खोजी थी मते ना। संजू कहले हाँ छुआटा कांदी कांदी जाइछि। मु कहली तू जा भाई आसिले तते जाई नहीं आसिब। चुटकी जीवा कथा सुनी अभिसार मध्य मन दुख हो गला। अमित कहले हो माँ मु गले ताकू नहीं आसिबी ता बिना घरटा भी खाली खाली लागुथिबो। संजू कहले हाँ रे तुमे माने ना हो माउसी आउ चुटकी भी पळेले आमे बुढ़ा बुढ़ी दीटा घरे बुरुडु बुरुडु हेउछु। अभिप्सा फोन नहीं प्रणाम जणई कहला माँ आपण बेसी काम करंतु नहीं रेस्ट नियंतु टीवी देखंतु टिके भल लागिबो। संजू हसी दे कहले नाइलो माँ काम आउ कौन दीटा मनीष तो गंडाए फुटेई देले हेला आउ तुम मानक देह पा भल अछि तो। अभिप्सा कहला आज्ञा माँ भल अछि। संजू कहले हौ सेठी तो बहुत राति हेबणी तुमे माने एबे सोई पड़। अभिप्सा आज्ञा कहीं प्रणाम करी फोन रखिला। अभिप्सा ता मामा खुड़ी आउ जेजी कथा होई फोन रखिला। यापर दुहे किछि समय चुटकी विषय कथा होई मन दुख करिले। अमित कहला आमे चुटकी को जाई नहीं आसिबा। अभिप्सा कहला हाँ ठीक कहूच। यापर अमित कहले हो चल सोई पड़। अभिप्सा कहला टिके चांद को फोन करी दिए रुह। अमित अभिप्सा हाथरू फोन नेबाकू चेष्टा करी कहले काली कथा हबो एबे मते टाइम दियो। यापर अमृत अभिप्सा सह लागिबा आरंभ करिदेले। अभिप्सा अमृत का प्रेम को स्वीकृति देवा सह कहला प्लीज 2 मिनिट कथा हो जाए। अमित कहले हो कथा हुआ मु अच्छी तो। अभिप्सा अर्पिता को फोन करी पचारला चांदलो राजा भाई भल अच्छी तो। अर्पिता कहला हाँ भल अच्छी भाई आउ तू केमिति अच्छु बुलाबुली भलरे हेउछि। अभिप्सा कहला हाँ चांद भलरे बुलाबुली होउछि खाली तू आउ सोमेश भाई आसीथिले ना खूब मजा होइथांता। अर्पिता कहला जीवा आउ कबे एबे तुमे माने एंजॉय कर नुआ नुआ बाहाघर नुआ नुआ प्रेम। अमृत अभिप्सा कथा हवा भितरे अभिप्सा पछाड़ो जोरे निज छाती रे चापी रखी अभिप्सा चुटी आड़ी जोरे गाढ़ चुंबनटी आंकी देउ देउ अभिप्सा पार्टी बाहरला प्लीज टिके रुह ना। अर्पिता पचारला कौन हैला। अभिप्सा हसी दे कहला नाइलो चांद किछि नुहे देखुनु मु कथा होउछि ये तांको मन मर्जी चलैछंती खाली मो सह लागुछंती कथा करई देउ नाहंती। अर्पिता हसी दे कहला हौ हौ तुमे माने प्राइवेट टाइम शेयर कर मु परे कथा होउछि। अभिप्सा कहला हौ चांद रहुछि परे कथा हबी। ए पुओ माने भी भारी अजब बाहाघर परे स्त्री उपरे जेमिति लाइफ टाइम लाइसेंस पाई जाती। अर्पिता कहला नाइलो सेमिति नुहे नुआ नुआ बाहाघरे एमिति सब हुए हो रहुछि बाय। अर्पिता फोन रखिया परे अभिप्सा बोली पड़ी अमित छाती मिसाई अमित का गालरे किस देउ देउ कहला ये कि दुष्टामी कहला चांद कौन भाविथिबो। अमित अभिप्सा को संपूर्ण भावरे निज छाती उपरे कोड़े नहीं कहले कौन भाविबो मु मो स्त्री को प्रेम करुछि असुविधा केउठी रहिला। अभिप्सा अमित का नाकरे नाक घसी गला अच्छा एमिति कथा। यापर रूम रो लाइट ऑफ हो गला। भारतीय समय राति 8:30टा। लीना घर को फोन करी कहला बोलो लिप्सा कांदुछि घर को जियो बोली। मीनू कहले हौ पठेई दे लिजा एबे आसीबो चिंटू सह तू झियो को तो ससुर सह पठेई दे छुआटा 3 दिन हला ता माँ को देखिनी। लीना कहला हौ बो हेले भाउज आसिले भाई पाखरे किए रहिबो कहिलु। मीनू कहले मिहिर अछि तो भाउज काली सकाळु पळेइबो आउ तू खाइलु तरकारी। लीना कहला हाँ बो समस्ते खाइले तू भाउज पाई मिहिर पाई देइथिलु। मीनू कहले हाँ लो ज्वाई बहु देइथिले सेमान पाई पठेई तो दादा खुड़ी बड़ आपा बड़ बों को भी देइथिली। मीनू गेट खड़ खड़ सुनी कहले हौ रहुछि झुओ भाउज आसिलानी कि कौन गेट खड़ खड़ होउछि। लीना कहला हौ बो रख। मीनू फोन रखी बाहर को बेगी बेगी पाहुंड पकई गले देखिले लिजा आसीछि। मीनू और अर्पिता गेट पाखक दौड़ी जाई कहले राजा केमिति अछि डॉक्टर किछि खियापिया करने को कहले ना नहीं। लिजा बाहर ट्यूबवेल गोड़ को भल करी घसी करी धोई कहला नाई बो
କିଛି ଖାଇନାହାନ୍ତି। ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବି। ଏହାପରେ ଲିଜା ମିନୁଙ୍କ ହାତକୁ ଭୋଗ ଠୋଲାଟିଏ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ, ଇଏ ଆମ ଗାଁ ନଈବନ୍ଧ ବଣର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଠାକୁରାଣୀ ମା ବ୍ରାହ୍ମଣୀଙ୍କ ଭୋଗ। ବାପା ଭୋଗ କରି ପଠେଇଥିଲେ ଦାଦାଙ୍କ ହାତରେ। ଲିଜା ଶାଢ଼ୀ ବଦଳେଇ ଭଲ କରି ଧୋଇ ହୋଇ ରୋମିକୁ କୋଳକୁ ନେଇ ଗେଲ କରି କହିଲା, ମୋ ବାବୁ ମୋ ଧନ, 2 ଦିନ ହେଲା ଦେଖିନି ମୋ ଧନକୁ। ଏମିତି ସମୟରେ ଆସିଲେ ଯେ ଆମେ କିଛି କେୟାର ନେଇ ପାରୁନୁ। ମିନୁ ରୋଷେଇ ଘରୁ ଗରମ ଚାହା କପେ ଆଣି ଲିଜାକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲେ, ନେ ପିଇ ଦେ, ଏତେ ରାତିରେ ଗାଧେଇ ପଡ଼ିଲୁ, ଥଣ୍ଡା ହେବରେ। ଲିଜା ଚାହା କପ୍ ନେଉ ନେଉ କହିଲା, ବୋଉ, ମୁଁ କରିଦେଇଥାନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି କରିଲ? ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ପିଇ ଦେ, ଝିଅ ଆସୁଥିବ ଏବେ। ଏଠି ହଇରାଣ ହେବ ବୋଲି ଲିନା ଘରକୁ ପଠେଇ ଦେଇଥିଲି। ଲିଜା ଚାହା ପିଉ ପିଉ ପଚାରିଲା, ବୋଉ, କ'ଣ ରୋଷେଇ ହେବ କି? ମିନୁ କହିଲେ, ନାଇଁ ଲୋ, ଦିନର ମିଠା ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ସବୁ ଅଛି, ଜ୍ୱାଇଁ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ କାହିଁକି କରିବା, ଖାଇଦେବା ସେତିକ। ଆଉ ଆଗ କହିଲୁ, ମୋ ଛୁଆ ଭଲ ଅଛିଟି? ଲିଜା ହସି ଦେଇ କହିଲା, ବୋଉ, ଆଜି ତ ଯାଇଥିଲ, ଦେଖିକି ଆସିଛ। ହଁ, ସେ ଭଲ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତୁମେ ଆସିବା ପରେ ତୁମକୁ ଖୋଜୁଥିଲେ ବି। ମିନୁ କହିଲେ, ହଉ ଲୋ, ମୋ ଛୁଆ ଭଲରେ ଥାଉ, ମା ବାଟମଙ୍ଗଳା ତାକୁ ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଅର୍ପିତା ରୋମିକୁ ଲିଜା କୋଳରୁ ନେଇ କାନ୍ଧରେ ପକାଇ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ କହିଲା, ଭାଉଜ, କୋଉ ଠାକୁର କହୁଥିଲ? କ'ଣ ତୁମ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି? କାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି ତ। ଲିଜା କହିଲା, ନାଇଁ ଅର୍ପିତା, ଆମ ଗାଁରେ ନୁହେଁ, ଆମ ଗାଁ ପାଖ ଗାଁରେ ଅଛନ୍ତି, ନଈବନ୍ଧ ଉପରେ। କୁହନ୍ତି ମା କୁଆଡ଼େ ରାତିରେ ବୁଲନ୍ତି। ଜାଣିଛ, ମାଙ୍କ ପଛରେ ବି ଲୋକ କଥା ରହିଛି। ସେଠି ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ। ବାବା ଯାଇ ଆଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ଭୋଗ କରି ଆଣିଛନ୍ତି। ଅର୍ପିତା ମାଙ୍କ ପାଇଁ ହାତ ଟେକି ପ୍ରଣାମ କରି କହିଲା, ଭାଉଜ, ମାଙ୍କ କଥା କୁହ ଟିକିଏ। ଲିଜା ଚାହା କପ୍କୁ ସାରି କପ୍ଟି ଚଟାଣରେ ଥୋଇ କହିଲା, ଜାଣିଛ ବୋଉ, କୁହାଯାଏ କୁଆଡ଼େ ଆମ ଗାଁ ନଈବନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଉଥାଏ, ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଗାମୁଛା ପାରି ଗଛ ମୂଳେ ଶୋଇଥାଏ, ତାକୁ କୁଆଡ଼େ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲା, ବନ୍ଧ ମୁଣ୍ଡି ମାରିବୁ ତ ବଳି ଦେ, ନହେଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ। ବଳି କଥା ଶୁଣି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ନିଦ ଚାଉଁକିନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା। କ'ଣ କରିବ, ବଳି କେଉଁଠୁ ଆଣିବ ଭାବି ଭାବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଯୋଗକୁ ସେଦିନ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ନବବିବାହିତା ଝିଅ ତା ବାପା ସହ ନଈବାଲିରେ ଚାଲି ଚାଲି ଶାଶୁଘର ଯାଉଥାଏ। ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର, ହାତରେ ଶଙ୍ଖା, ପାଦରେ ରୂପାର ଖଡ଼ୁ, ଆଉ ଦେହରେ ନାଲି ପାଟ ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧି ପେଡ଼ି ପୁଟୁଳି ଧରି ଯାଉଥାଏ। ସେତେବେଳେ ତ ଏତେ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ନଥିଲା। ଝିଅଟି ବାପା ସହ ଚାଲି ଚାଲି ଶାଶୁଘର ଯାଉଥାଏ। ହଠାତ୍ କହିଲା, ବାପା, ମୋ ପେଟ କାଟୁଛି କାହିଁକି, ମୁଁ ଟିକେ ଏଇ ନଈବନ୍ଧ କଢ଼କୁ ଝାଡ଼ା ଯାଉଛି। ତା ବାପା ହଁ ମାରି କହିଲେ, ମା, ଉଦୁଉଦିଆ ଖରାବେଳ, ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁ, ନହେଲେ କୋଉ ଡାହାଣୀ ଚିରୁଗୁଣିଙ୍କ ଆଖି ଥିବ। ଏହାପରେ ମାଣିକ ନଈବନ୍ଧ ଉପରକୁ ଯାଇଛି। ବାପା ତାର ବାଲିରେ ଗାମୁଛାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ପକାଇ ବସିଛନ୍ତି। ଝିଅଟି ଯେମିତି ନଈର ନୂଆ ବନ୍ଧର ଗଛ ମୂଳେ ବସି ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଦେଖି ମୂଲିଆମାନେ ଗଦା ଗଦା ମାଟି ଓଜାଡ଼ି ଦେଲେ। ଝିଅଟି ନିମିଷକରେ ମାଟି ଗଦା ତଳେ ପୋତି ହୋଇଗଲା। କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରି କରି ତା ବାପା ଯେତେବେଳେ ଖୋଜି ଖୋଜି ନ ପାଇ ଡାକିଲେ, ମାଣିକ, ଏ ମାଣିକ। ହଠାତ୍ ମାଟି ଗଦା ତଳୁ ଉତ୍ତର ଆସିଲା, ମାଣିକ ଯାଇଛି ପାଣିକି, ମାଣିକ ଯାଇଛି ପାଣିକି। ବାପା ତାର ଏତେ କଥା ନ ବୁଝିପାରି ମୂଲିଆମାନଙ୍କୁ ଝିଅ କଥା ପଚାରି କିଛି ଖବର ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇ ଘରକୁ ଫେରିଲେ। ଆଉ ଠିକ୍ ଏହାର ଅଳ୍ପ ବର୍ଷ ପରେ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ମାଙ୍କ ବଧୂବେଶ ସଜ୍ଜିତ ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଲା ଏବଂ ସେବେଠୁ ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇ ମା ନଈବନ୍ଧରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ଶୁଣିବା ପରେ ଅର୍ପିତା କହିଲା, ହେ ଭଗବାନ, ଦେହ ଶୀତେଇ ଯାଉଛି ପୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟ ଯଦି ଜାଣିଥିବେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ମା ଲୋ ମା, ମୋ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିଦେ। ସମସ୍ତେ କଥା ହେବା ଭିତରେ ଲିପ୍ସା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଲିପ୍ସା ଆସିବା ପରେ ଲିଜା ଦିନର ଖାଇବା ଗରମ କରି ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସିଲେ। ମିତା ଆଉ ଗୀତା ବି ଦିନର ତରକାରୀ ଗରମ କରି ରୁଟି କରି ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଇ ସୋମେଶଙ୍କ ବୋଉ ପାଇଁ ତ୍ରିଷା ହାତରେ ଖାଇବା ପଠେଇ ନିମିନାକୁ କହିଲେ, ବୋଉ, ତୁ ଖାଇଦେ, ଭାଇ ଆସିଲେ ଆମେ ଖାଇବୁ। ନିମିନା ହଁ ମାରିବାରୁ ଗୀତା ନିମିନା ପାଇଁ ରୁଟି ସହ ମଟନ ତରକାରୀ ଏବଂ କଙ୍କଡ଼ା ଝୋଳ ସହ ସାଧା ତରକାରୀ ସବୁ ବାଢ଼ି ଦେଲା। ନିମିନା ଖାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ତ୍ରିଷା ଆସି ରୁଟି 2 ପଟ ସହ ଅଳ୍ପ ରାଇସ୍ ଓ ତରକାରୀ ନେଇ ସୁରବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳାଇଲା। ନିମିନା ଖାଉ ଖାଉ କହିଲେ, ସୋମୁ ନିଶ୍ଚୟ ତା ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ପଠେଇଥିବ ନା? ଗୀତା କହିଲା, ହଁ, ସେଠି କ'ଣ ବାକି ଥିବ ନା କ'ଣ? ଇଏ କହୁଥିଲେ ବା କୁଆଡ଼େ ଭାଇ 2ଟା ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ବୋଝେଇ କରି ପଠେଇଛନ୍ତି। ନିମିନା କହିଲେ, ସେ ଛୋଟ ଘର ଛୁଆ, ତାକୁ ହାତ କରି ରଖିଛି। ମିତା ଥାଇ କହିଲା, ବୋଉ, ତୁ ଆଉ ବେଶୀ କାମ କରନି, ତୁ ବି ବଡ଼ ବୋଉ ଭଳି ରେଷ୍ଟ ନେ, ବେଶୀ ସମୟ ବାପାଙ୍କ ସହ ବିତା। ଆଉ ହଁ,
ଯାହା ବି କର ମୋ ଝିଅ ପାଇଁ ଛେନା କ୍ଷୀର ଘିଅ ପଠେଇବୁ। ନିମିନା କହିଲେ ହଁ ସେତକ କହିବାକୁ ଅଛି ନା କ'ଣ? ମିତା କହିଲା ବୋଉଲୋ ବାପା ତ ପେନସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ତୋର ଡର କାହାକୁ ମ? ତୁ ତୋ ମନ ଇଚ୍ଛା ବଞ୍ଚ। ଗୀତା କହିଲା ହଁ ବୋଉ ଠିକ୍ କଥା। ଏତିକି ବେଳେ ପଡ଼ିଶା ଘର ରମେଶର ଦୁଇ ଭଉଣୀ ମିନା ଓ ସିନା ଆସି ପହଞ୍ଚି କହିଲେ ମିତା ଆପା ଆମକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଡାକିଥିଲ? ମିତା ପଲିଥିନରେ ଗରମ ଭାତ ଡାଲି ତରକାରୀ ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରଖିଥିଲି ନେଇଯାଅ, ଭାଇ ଆସୁଥିବ ଏବେ ନା। ମିନା ସିନା ଯାଉ ଯାଉ ମିତା କହିଲା ଏଇ ମୋ ବୋଉଟା ଏକୁଟିଆ ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେହପା ବୁଝୁଥିବରେ ଦୁହେଁ। ମିନା କହିଲା ଅପା ତୁମେ କୁଆଡ଼େ ଯିବ କି? ମିତା କହିଲା ନାଇଁ ଆଗକୁ ମାଣବସା ନା ଆମେ ପଳେଇବୁ, ବୋଉଟା ମୋର ଏକା ପଡ଼ିଯିବ, ତା ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝୁଥିବ ଦୁହେଁ। ମିନା ଓ ସିନା ହଁ ମାରି ପଳେଇଲେ। ଦୁହେଁ ଯିବା ପରେ ଗୀତା କହିଲା ବୋଉ ଏ ଦୁଇଟା ଛୁଆଙ୍କୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ଦେଇ ନେଇ ହାତରେ ରଖୁଥିବି ଲୋ, କେତେବେଳେ କୋଉ କଥା। କଥା ଭିତରେ ଘରର ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୋନ୍ ବାଜି ଉଠିଲା। ମିତା ଯାଇ ଫୋନ୍ ଉଠାଇବାରୁ ଆକାଶ ଆଲୋକ ହୋଇ କହିଲେ ବୋଉ କ'ଣ କହୁଥିଲା ଆର ସପ୍ତାହରେ ମାଣବସା, ତୁମେମାନେ କେବେ ଆସିବ ଯେ? ଗୀତା ଚଟ୍ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା ଅନେଇଲ କେଇଟା ଦିନ ହବ ଆସିନୁ, ତୁମ ବୋଉଙ୍କର ମାଣବସା ଚିନ୍ତା। କାହିଁ ତୁମ ବୋଉ ଆଉ ଭଉଣୀ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? ମାଣ ବସେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ଗଲେ ହେବ। ଜିତୁ କହିଲେ ହଉ ରାଗ ନାହିଁ, ମୁଁ ବୋଉକୁ କହିଦେବି। ଗୀତା କହିଲା ଆଉ ହଁ ଆମେ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବୋଉଙ୍କୁ ଆଉ ତୁମର ସେ ଗେଲି ଭଉଣୀକୁ କହିଦେଇଥିବ ଘର ଭଲ କରି ଓଳା ପୋଛା କରି ବେଡ଼ସିଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇଥିବେ। ଦିନସାରା ଖାଇ ପିଇ କ'ଣ ଟହଲ ମାରିବେ ନା କ'ଣ? କାମ କରନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ହାତ ଫ୍ରି ହେବ, ନହେଲେ ଗୋଡ଼ ହାତ ଅଚଳ ହୋଇଯିବ ଯେ। ଆକାଶ କହିଲେ ହଉ ହଉ ମୁଁ କହିଦେବି। ଏହାପରେ ଆକାଶ ଫୋନ୍ ରଖିଲେ। ଗୀତା ପଚାରିଲା ଅପା ଭାଇ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ କି? କ'ଣ କହୁଥିଲେ କି ଏମିତି ରାଗିଗଲୁ? ଗୀତା କହିଲା ଭାଇ କ'ଣ ଏମିତି କହିଲେ? ମିତା କହିଲା ଆରେ ନାଇଁ ମ ଆମେ ଆସିବା 4ଟା ଦିନ ହେଇନି, ଶାଶୁ ମହାରାଣୀ ଆମର ପୁଅକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଲେଣି ମାଣବସା ଅଛି। ଆରେ ମାଣବସା ଅଛି ତ କ'ଣ ହେଲା, ମା ଝିଅ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ପିଠାପଣା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ନା ପୂଜା କରିପାରିବେ ନାହିଁ? ନାଇଁ କଥା ସେଠି ନୁହେଁ, କଥା ହେଉଛି ମା ଝିଅକୁ ହାତରେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ ତ। ବୋହୂ ହାତ ପରସା ଖାଇ ହେଣ୍ଡି ମାରିବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ଆଉ। ନିମିନା କହିଲେ ଆଲୋ ତୁମେ ତ ଦୁଇ ଭଉଣୀ, କ'ଣ ତୁମେ ବୁଢ଼ୀକୁ ପାରୁନ ନା କ'ଣ? ଗୀତା ଧାଇ କହିଲା ନାଇଁ ଲୋ ବୋଉ, ସିଏ ବୋଉ ଆମର ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ବା, ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଖାଲି ରୋଷେଇ କରୁ ସିନା। ବୋଉ ଆମ ଲୁଗା ସଫାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘରଦ୍ୱାର ଓଳା ପୋଛା ଲୁଗା ତୋଳି ଭାଙ୍ଗିବା ସବୁ କିଛି କରନ୍ତି ବା। ତୁ ଜାଣିନୁ ଅପା ପୁରା ସେ ଘରକୁ ଟାଇଟ୍ କରି ରଖିଛି ନିଜ ହାତ ମୁଠାରେ ପୁରାପୁରି। ନିମିନା କହିଲେ ହଁ ସେମିତି କଲେ ସିନା ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ଜବତରେ ରହିବେ। ମିତା କହିଲା ହେ ତୁ ବୋକିଟା, ଘରର ମେନ୍ ଲୋକ ତ ମୋ କଥାରେ ଆଉ ସେମାନେ ଯିବେ କୁଆଡ଼େ? ତୋ ଜ୍ୱାଇଁ ମୋ ଉପରକୁ ଆଞ୍ଚ ଆସିଲେ ଭଲ କରି ଶୁଣେଇ ଦିଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଆଉ ମୁଁ ବି କୋଉ ଛୋଟ ଘର ଛୁଆ ନା, ମୋ ବାପାର ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଡରିବି। ସୋମେଶ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁ ଆସୁ କହିଲେ କ'ଣ କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ ଶୁଣେ ମୁଁ। ମିତା କହିଲା ନାଇଁ ଭାଇ ସେ କିଛି ନୁହେଁ, ତୁ ଆସେ ଧୋଇ ଧାଇ ହ, ମୁଁ ଖାଇବା ବାଢ଼ି ଦେଉଛି। ମାଲେସିଆ ସମୟ ସକାଳ 7:30। ଅମୃତ ଉଠି ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି ଅଭିଷାକୁ ଉଠାଇଲେ। ଦୁହେଁ ରେଡ଼ି ହୋଇ ତୃତୀୟ ଦିନରେ ମାଲେସିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସହର ଜେଣ୍ଟିଂ ବୁଲିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ବାହାରିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥିଲେ କେବଳ 2 ହଳ ଲେଖାଏଁ ଡ୍ରେସ୍ ଏବଂ ବ୍ରସ୍ ପାତିଆ ପାନିଆ କ୍ରିମ୍ ପାଉଡ଼ର ସହ ଅଳ୍ପ ମେକଅପ୍ ସାମଗ୍ରୀ। ସାରା ଯାହା ଦରକାର ସେତକ କେବଳ, ଆଉ ସବୁ କିଛି ହୋଟେଲ ରୁମ୍ରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ। ଦୁହେଁ ସବୁଦିନ ଭଳି ହୋଟେଲରେ ନ ଖାଇ ବାହାରୁ ଏକ ଭାରତୀୟ ହୋଟେଲରୁ ଦୋସା ବରା ଖାଇ ବାହାରିଲେ। କୁଆଲାଲମ୍ପୁର ସହରରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନର ରହଣି, ତେଣୁ ଅଭିପ୍ସା ଗାଡ଼ି ଡୋର ସ୍ୱଚ୍ଛ କାଚ ଦେଇ ବାହାରକୁ ଦେଖୁଥିଲା। ରାସ୍ତାର ଦୁଇ କଡ଼ରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଲାଗୁଥିଲା। କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ସମସ୍ତେ ଜେଣ୍ଟିଂ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲେ। ଜେଣ୍ଟିଂ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ମାଲେସିଆ ସହରର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଅଟେ। ଏହା ସୁଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଉପରେ ତ ଆଧୁନିକ ସହର ଅଟେ, ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ମନଲୋଭା। ଆଖିରେ ଥରେ ନ ଦେଖିଲେ ଜେଣ୍ଟିଂ ସହରର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଜାଣିହେବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତିର ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ସବୁକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଗାଡ଼ି ମାଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ମଲାଇକା ଜେଣ୍ଟିଂ ସହର ବିଷୟରେ ସବୁ ତଥ୍ୟ ଦେଉଥାଏ। ଗାଡ଼ି ଯାଇ ତା'ର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ଏହାପରେ ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମୃତ ଏ ମୁଣ୍ଡ ପାହାଡ଼ରୁ ଆର ପାଖ ପାହାଡ଼କୁ ଯିବା ପାଇଁ ସଂଯୋଗ ହୋଇଥିବା କେବୁଲ କାର୍ରେ ଗଲେ। ମଲାଇକା ଆଉ ଗଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅମୃତ ଅଭିପ୍ସାକୁ କହିଲା ମୁଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଛି, ଆପଣ ଆରାମରେ ଯାଇ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ। ପାହାଡ଼ ଏ ପାଖରୁ ଆର ପାଖକୁ କେବୁଲ କାର୍ରେ ଯିବାବେଳେ ତଳ ଏରିଆର ଦୃଶ୍ୟ ଖୁବ୍ ଆକର୍ଷକ ଥିଲେ ବି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଭୟ କରୁଥିଲା ଲୋକ
ତ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲେଇ ଦେବ। କେବୁଲ କାରରେ ବସି ତଳକୁ ଚାହିଁଦେବା ମାତ୍ରେ ଅଭିପ୍ସା ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଅମିତଙ୍କ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜି ହୋଇ ପଡ଼ିଲା। ଅମିତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜାଇ ଅଳ୍ପ ହସି କହିଲେ, ଏଇ ଗେଲୁ, ଆଖି ଖୋଲ, ଦେଖ ଥରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଇନ ଗଛ ସହ ଅନ୍ୟ ଜଙ୍ଗଲୀ ଗଛରେ ଭରପୁର ପାହାଡ଼। ଓଃ, ମିସ୍ କରିଦେଲେ ଆଉ ଦେଖି ପାରିବ ନାହିଁ ଯେ। ଅଭିପ୍ସା ସେମିତି ଆଖି ବୁଜି କହିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ, ତୁମେ ଦେଖ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଅମିତ ତଥାପି ସାହସ ଦେଇ କହିଲେ, ଆରେ ପାଗେଳି, ଆମେ କେବୁଲ କାରରେ ଅଛେ, ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ବି ଅଛେ, ଦେଖ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ଆଖି ଖୋଲା ନାହିଁ ଏବଂ ଅମିତ ଅଭିପ୍ସାକୁ ଛାତି ଉପରେ ଆଉଜାଇ କେବୁଲ କାରର କାଚ ଦେଇ ବାହାରର ଦୃଶ୍ୟକୁ ମନ ଭରି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ସେଦିନ ଦୁହେଁ ଜେଣ୍ଟିଂ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲାବୁଲି କରିଲେ। ବଡ଼ ବଡ଼ ସପିଂ ମଲ୍ ସବୁ ବୁଲାବୁଲି କରି କିଛି କିଛି କିଣାକିଣି କରିଲେ। ଜେଣ୍ଟିଂ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡର ସୁନ୍ଦର ସର୍ପିଲ୍ ରାସ୍ତାରେ ବସ୍ ସବୁ ବି ଚାଲୁଥିବା ଦେଖି ଅଭିପ୍ସା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲା। ମଲ୍ର ସବୁ ଉପର ମହଲା ତଳ ମହଲା ବୁଲାବୁଲି ଖୁବ୍ ଆମୋଦଦାୟକ ଥିଲା। ଦୁହେଁ ହୋଟେଲ ରୁମ୍କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଇସଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଗଲେ, ଯେଉଁଟାକି କୁଇଣ୍ଟାଲ କୁଇଣ୍ଟାଲ ବରଫ ଗଦା ହୋଇ ପାହାଚ ସହେ ଏସି ଲାଗିଥିବା ପରିବେଶକୁ ଶୀତଳ ରଖିବା ପାଇଁ। ଦୁହେଁ କାଉଣ୍ଟରରୁ ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଏବଂ ଜୋତା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଇସ୍ରେ ଖୁବ୍ ଖେଳିଲେ। କୃତ୍ରିମ ହେଉ ପଛେ ଆଇସ୍ ବଲ୍ ଫିଙ୍ଗାଫିଙ୍ଗି ହୋଇ ସ୍କେଟିଂ କରି ଦୁହେଁ ଖୁବ୍ ମଜା କରିଲେ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ହୋଟେଲକୁ ଗଲେ, ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମିତଙ୍କର ଆଖି ଲାଖିଗଲା ଖାଇବା ସବୁ ଦେଖି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଫ୍ରୁଟ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସି ଫୁଡ୍ ଡିଶେସ୍, ଚିକେନ୍, ମାଛ, କଙ୍କଡ଼ା ତରକାରୀ, ଅକ୍ଟୋପସ୍ କରିଠାରୁ ଲଗେଇ ଭାନିଲା, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ, ବଟର ସ୍କଚ୍, ଚକୋଲେଟ୍ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଯାଏଁ ସବୁ ଥାଏ। ହୋଟେଲ ନୁହେଁ ତ ସତେ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଲାଗିଥିଲା। ଯାହା ଖୋଜିବ ସବୁ ଥିଲା, କେବଳ ଭାରତୀୟମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ଛାଡ଼ି। ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ, ଚାଇନିଜ୍, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ ସବୁକିଛି ଥିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବଡ଼ ବଡ଼ ପାତ୍ର ସବୁରେ। ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ସିଷ୍ଟମରେ ଯାହାର ଯୋଉଟା ପସନ୍ଦ ନିଜେ ଆଣିପାରିବ। କେହି ୱେଟର ନଥିଲେ। ପ୍ୟାନକେକ୍ ଠାରୁ ବ୍ରେଡ୍ ସବୁକିଛି ଉପଲବ୍ଧ ଥିଲା। ଖାଦ୍ୟ ସବୁକୁ ହିସାବ କରିଲେ 100 ପ୍ରକାର ଉପରକୁ ହେବ ପଛେ କମ୍ ନଥିଲା। ଅଭିପ୍ସାକୁ ଲାଗୁଥିଲା ସତେ ଯେମିତି ସେ ଖାଦ୍ୟ ମେଳା ଦେଖୁଛି। ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମିଷ ନିରାମିଷ ଭୋଜନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାଇସ୍, ଅନେକ ପ୍ରକାର ସବୁକିଛି ଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା କ'ଣ ଖାଇବ କ'ଣ ନ ଖାଇବ ଚିନ୍ତା କରି ସବୁଆଡ଼େ ବୁଲି ଆସିଲା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଜବ ସ୍ମେଲରେ ଦେହ ବୁଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ଅମିତ କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରୁ ଟିକେ ଟିକେ ଆଣି ଟେବୁଲରେ ବସିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଦରସିଝା ଚିକେନ୍ ଯେତେବେଳେ ପେଟକୁ ଗଲା ନାହିଁ। ଅଭିପ୍ସା ପ୍ୟାନକେକ୍ ଆଣିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ବି ଅଣ୍ଡାର ତୀବ୍ର ଆଇଁଷ ସ୍ମେଲ ହୋଇଥିବାରୁ ଅଭିପ୍ସା ଅମିତ ବୁଲି ବୁଲି କିଛି ଫ୍ରୁଟ୍ ଏବଂ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇ ରୁମ୍କୁ ଫେରିଲେ। ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଜେଣ୍ଟିଂ ହାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ଭଲ କରି ଦେଖିବା, ଆହୁରି ଅଧିକ ବୁଲିବା, କିନ୍ତୁ ସେହି ଅନୁସାରେ ପ୍ଲାନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବାର ଥିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଓ ଅମିତଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ ସମୟ ନଥିଲା ମାଲେସିଆରେ ରହିବା ପାଇଁ। ପରଦିନ ସିଙ୍ଗାପୁରକୁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଥାଏ, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ରୁମ୍କୁ ଆସି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଆଖି ଖୋଲିଲା, ଦୁହେଁ ଫ୍ରେଶ୍ ହୋଇ ବାହାରିଗଲେ। ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେଇ ମହଲାରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଏକ ହୋଟେଲ ଯାଇ ଅଳ୍ପ କିଛି ଖାଇଦେଲେ। ରୋପୱେରେ ଯେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ ଏପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ତାକୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏଇ 3 ଦିନ ଭିତରେ ଏକ ଭଲ ବାନ୍ଧବୀ ପାଲଟି ଯାଇଥିଲା ମଲାଇକା। ମଲାଇକା ସହ ଶେଷ ଦିନ ମାଲେସିଆ ବୁଲିବା ଭିତରେ ମଲାଇକା ମାଲେସିଆ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି କହିଲା। ଅଭିପ୍ସା ଅମିତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥାଏ, ମାଲେସିଆରେ କେଉଁଠି ଭିକ ମାଗିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। ଦୁହିଁଙ୍କର ଫ୍ଲାଇଟ୍ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥାଏ, ତେଣୁ ବେଶୀ ବୁଲାବୁଲି କରିବାକୁ ହାତରେ ସମୟ କମ୍। ତଥାପି ମଲାଇକା ଦୁହିଁଙ୍କୁ ମାଲେସିଆର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ବାଟୁ କେଭ୍ସ ନେଇଗଲା। ବାଟୁ କେଭ୍ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଧଳା ଚୂନପଥର ଏକ ବିରାଟ ଗୁମ୍ଫା ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ବାହାରେ ହିନ୍ଦୁ ଦେବତା କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ବା ମୁରୁଗାନଙ୍କର ଏବଂ ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା 140 ଫୁଟ ବା 42.7 ମିଟର ଥିଲା। ଏହାକୁ ସ୍ୱାମୀ ମୁରୁଗାନ ମନ୍ଦିର ବି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଭୁ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏହି ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ପ୍ଲେଟରେ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହା ଝଟକୁଥିବା ସୁନା ଭଳି ଚିକ୍‌ଚିକ୍ କରୁଥିଲା। ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଥିବା ଗୁମ୍ଫାକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ 272ଟି ରଙ୍ଗୀନ ପାହାଚ ଚଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼େ, କିନ୍ତୁ ଅଭିପ୍ସା ଏବଂ ଅମିତଙ୍କ ହାତରେ ସମୟ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ଦୁହେଁ ପାହାଚ ଉପରକୁ ନ ଯାଇ ତଳେ ଥିବା ମନ୍ଦିର ପରିସର ବୁଲି ମନ୍ଦିରରେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ କ୍ୟାମେରାରେ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାକୁ ଭୁଲି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସିଧା କୁଆଲାଲମ୍ପୁରର ବିରାଟ ୱାଟର ପାର୍କ ସନ୍ୱେ ଲାଗୁନ୍ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ। ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ୍ କରିସାରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବୁଲିବାର ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ବେଶ୍ ଆଧୁନିକ ଉପାୟରେ ପାଣିର ଖେଳ ସରଞ୍ଜାମ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ତା ଭିତରେ ବୁଲିବାକୁ
ଟୟ ଟ୍ରେନ୍ ବି ଥିଲା ଯାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପାର୍କ ବୁଲାଇ ଆଣିବ। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ କିଛି ସରୀସୃପ ଏବଂ ଶୁଆଙ୍କ ବସା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପ୍ରବେଶ ପଥ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଆଉ ସବୁଜମୟ। ଦୁହେଁ ନିବିଡ଼ତାର କିଛି ଫଟୋ ମଲାଇକା ଦ୍ୱାରା ଉଠାଇଲେ। ଏହାପରେ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଦୂର ଯାଇ କୁମ୍ଭୀର ଖେଳ, ବିରାଟ ବିରାଟ ଦୁଇଟି ପାଇଥନ୍ଙ୍କ ଖେଳ ଏବଂ ଶୁଆ ଖେଳ ଦେଖି ୱାଟର ପାର୍କରେ ଖେଳିଲେ। ସାଙ୍ଗରେ ଡ୍ରେସ୍ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିରାଟ ବଡ଼ ୱାଟର ପାଇପ୍ରେ ଉପରୁ ତଳକୁ ଖସିବାର ମଜା ନେଇ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରି ବାଟ ସାରା ଅନ୍ୟ ଖେଳ ସବୁ ଏନ୍ଜୟ କରିଲେ। ପ୍ରାୟ 2 ଘଣ୍ଟା ପାର୍କରେ ବିତାଇବା ପରେ ଫେରିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ୱାଟର ପାର୍କର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘୋଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ। ଦୁହେଁ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଟିକେଟ୍ କରି ଭିତରକୁ ଗଲେ। ଘରଗୁଡ଼ିକ କୋଉଠି କ'ଣ କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନଥିଲା। ପୁରା ଘନ ଅନ୍ଧାର। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁନଥିଲା। ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ କିଛି ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବି ଥିଲେ। ଦୁଇ କଡ଼ରେ ଘର ଆଉ ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଜେଲ୍ କୋଠରୀ ଭଳି ବିରାଟ ବିରାଟ ରଡ୍। ଯେ କେହି ଦେଖିବ ଜେଲ୍ର ଭ୍ରମ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ବାଟରେ ଅଣଓସାରିଆ ସରୁ ରାସ୍ତା। ମୁହଁକୁ ମୁହଁ ଦିଶୁ ନଥିଲା, କେବଳ ଯାହା ଝାପ୍ସା ଆଲୁଅରେ ଯିବା କଥା। ଅମିତ ଆଗେ ଆଗେ, ପଛେ ପଛେ ଅଭିପ୍ସା। ବେଶ୍ ଆରାମରେ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ପଛରେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆସୁଥିଲେ ବେଶ୍ ଖୁସିରେ ଜିନିଷ କ'ଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ହଠାତ୍ 2ଟା ରୁମ୍ କ୍ରସ୍ କରୁ କରୁ ଭୁସ୍ କରି ଆଖି ଆଗରେ ପ୍ରକଟ ହେଲା ଭୂତ। ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଅଭିପ୍ସା। ଛାତିରେ ମେଞ୍ଚେ ଛେପ ପକାଇ ଅମିତ ହାତକୁ ମାଡ଼ି ବସିଲା। ଜିଅନ୍ତା ମଣିଷ ଭୂତ ବେଶରେ ଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ତା ଭିତରକୁ ନ ଗଲେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ ସେ ଡର, ସେ ଛାତିର ଛନକାକୁ। ପଛରେ ଆସୁଥିବା ଅନ୍ୟମାନେ ବି ଡରି ଚିଲେଇଲେ। ଏମିତି ଯେତେ ସତର୍କ ହୋଇ ଆଗକୁ ଯାଉଥାନ୍ତି, ସେତେ ସେତେ କେତେବେଳେ କେଉଁଆଡ଼ୁ ଭୂତଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତ କେତେବେଳେ ଗୋଡ଼ ଉପରୁ କଢ଼ରୁ ଘର ଭିତରୁ ବାହାରୁଥାଏ। ସମସ୍ତେ ଡରି ଝାଳନାଳ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଲାଗୁଥିଲା ସତରେ ଭୂତ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରି ସାରିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଅଭିପ୍ସା ତ ଆଖି ବୁଜି ଦେଇ ଅମିତକୁ ଧରି ବାଟ ଚାଲୁଥିଲା। ପଛରୁ ଦେଖଣାହାରୀଙ୍କ ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଭୁଥିଲା। ଏମିତି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭୂତ ମଣିଷ ଖେଳ ସାରି ଯେତେବେଳେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଣ୍ଠିଏ ଝାଳ ହୋଇ ଟିକେ ରିଲାକ୍ସ ହୋଇ ଆସିବା ବେଳକୁ ହଠାତ୍ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଥିବା ମୁଖା ପିନ୍ଧା ଲୋକଟି ତା ପଛରେ ଲୁଚାଇଥିବା ବିରାଟ ଖଞ୍ଜର କାଢ଼ି ଯେତେବେଳେ ଆଗରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକ ବେକରେ ଲଗେଇ ଦେଲା, ବିଚରା ଲୋକଟି ସେଇଠି ସୁସୁ କରିଦେଲା ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ। ଅଭିପ୍ସା ବି ଡରି ଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ହୋଟେଲକୁ ଆସି କିଛି ଖାଇଦେଇ ଡ୍ରେସ୍ ବଦଳେଇ ରୁମ୍ରେ ପଡ଼ିଥିବା ଜିନିଷ ସବୁ ସାଉଁଟି ପୁନଶ୍ଚ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଅଭିମୁଖେ ବାହାରିଲେ। ରାଜା ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିଲା। ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁରେ ରାଜା ପାଇଁ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳି ଉଠୁଥିଲା। ମିତା ଓ ଗୀତା ସୋମେଶଙ୍କ ସହ ରାଜାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଆସି ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଯାଇ ବୁଲି ଆସିଲେ। ଅର୍ପିତା ବି ଏତେ ବର୍ଷ ପରେ ଦୁଇ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ତାଙ୍କ ଘରେ ପାଦ ପଡ଼ିବା ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାରେ ଟିକେ ବି ହେଳା କରିନଥିଲା। ମିତା ଓ ଗୀତା ପ୍ରଥମ ଥର ଅର୍ପିତା ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ କେବଳ ସୋମେଶ କାଳେ ଖରାପ ଭାବିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମନରେ ନା ଆନ୍ତରିକତା ଥିଲା ନା ଶ୍ରଦ୍ଧା। ଦୁହେଁ ବେଶ୍ ବଡ଼ଲୋକିପଣିଆ ଦେଖେଇ ହେଉଥିଲେ। ଅର୍ପିତାର ଘରଲୋକ ଏମିତି ଏକ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇ ଗତି କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅର୍ପିତାର ଦୁଇ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଆଭିଜାତ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ରଙ୍ଗଢଙ୍ଗ ଅର୍ପିତାକୁ ଆଘାତ ଦେଉଥିଲା। ଏପରିକି ଦୁଇଜଣ ମିନୁକୁ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ପ୍ରଣାମ ନ କରି ନମସ୍କାର ପକେଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅର୍ପିତାକୁ ଆଘାତ ଦେଇଥିଲା। ଅର୍ପିତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା ସୋମେଶକୁ ସେମାନଙ୍କ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ବ୍ୟବହାର ଚାଲିଚଳନ ବିଷୟରେ ପଦେ କହିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ସୋମେଶଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ପିତା ଚୁପ୍ ରହିବା ଉଚିତ ମନେ କରିଥିଲା। ସୋମେଶ ରୋମିକୁ ଧରି ଗେଲ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲାବେଳେ ମିତା କହିଲା, ଭାଇ ପୁଅ ଏଠିକୁ ଆସି କେତେ ଝଡ଼ି ଯାଇଛି ନା, କେତେ କଳା ବି ପଡ଼ିଗଲାଣି। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ କେମିତି ପତଳା ହୋଇଗଲେଣି। ଆମେ ତ ଖାଇଲା ପିଇଲା ଘର ଛୁଆ, ଯୋଉଠିକୁ ଗଲେ ବି ତଗଡ଼ା ରହିବୁ। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହସାହସି ହେଲେ, ଯାହା ଅର୍ପିତାକୁ ବାଧିଥିଲା। ଅର୍ପିତାର ଇଚ୍ଛା ହେଉଥାଏ କହିବାକୁ, ସେ କ'ଣ ଅଖିଆ ଘର ଛୁଆ ନା କ'ଣ? ହୋଟେଲର ଦାମୀ ଡିସେସ୍ ନ ଖାଇଲେ ବି ଶାଗ ପଖାଳ ଖାଇ ରହୁଛନ୍ତି, ନା କି ପେଜ ତୋରାଣି ପିଇ। ଗୀତା ମିତାଙ୍କ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୋମେଶକୁ ବି ଖରାପ ଲାଗିଥିଲା। ସେ ଅର୍ପିତା ମୁହଁକୁ ଚାହିଁଲେ। ନାକ ଆଗରେ ଥିବା ଅର୍ପିତାର ରାଗ ଜାଣିପାରି କଥା ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ମିତା ଗୀତାକୁ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଦୁହେଁ ଏଠି ବି ଭାଉଜ ସହ ଗେଲଥଟ୍ଟା କରୁଛ? ମୋ ପୁଅ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବି କ'ଣ ଅଖାଇଲା ଘର ଛୁଆ ନା କ'ଣ? ସୋମେଶଙ୍କ ଏମିତି କଥା ମିତା ଗୀତାଙ୍କ ମୁହଁରେ ତାଲା ପକେଇ ଦେଇଥିଲା ବୋଧେ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ପିତା ସୋମେଶଙ୍କ ଉପରେ ପଣ ହୋଇ ମନକୁ ମନ କହିଲା, ହଁ ତୁମକୁ ତ ସବୁ ଥଟ୍ଟା ମଜା ଲାଗିବ। ନିଜ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ କଥା ନା, ଆଉ ମୋ ଭଉଣୀ କଥା ହେଇଥିଲେ ଖରାପ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ମାନେ ନଣନ୍ଦ ଦୁଇଜଣ
ଆସିଛନ୍ତି ଭାଉଜକୁ ଖେଞ୍ଚା କଥା କହିବା ପାଇଁ। ଏମିତି ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଶାସ୍ତି ଦରକାର ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ। ଆଉ ହଁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଦବାଇ ଦେବେ। କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ହିନ୍ଦୀ ଷ୍ଟୋରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ନୂଆ ନୂଆ କାହାଣୀ ଅପଲୋଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। କାହାଣୀ ଶୁଣିସାରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ କେବେ ଭୁଲେନି। ଏହି କାହାଣୀର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ୍ ଦେଇଦେଇଛି। ରହୁଛି ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।